पर वो तो ये भी गल्लां करते ने कि जिहड़ा शीतल अंगुराल है वो भी 2 नंबरियां करदा सी एमएलए बनन तो पहलां। एविडेंस कोई एक फोटो बहुत वायरल करते ने पुलिस दे नाल तुहाडी, पर लोग तो ये भी सवाल करनगे कि भाजपा ने की कीता पंजाब लई, भाजपा ने पंजाब दे किसानां ते जुल्म कीता, ये गल्लां करदे होणगे लोग। झाड़ू तीला तीला कर दिओ, तीला तीला कि पता लग जाए कि ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਐਮਐਲਏ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੈਨਰ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਹਾਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਣੀ ਲੱਭੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ ਐਮਪੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? शीतल अंगुराल दे कोल वैस्ट दे लई की प्लान है? नशा किवें खत्म करना है, लॉटरी माफिया ये सारा किवें खत्म करना है, जरा वो दस्सिओ ताकि लोकां दी भरोसेयोगता तुहाडे च फेर ही बनू। क्योंकि तुसीं पहलां एमएलए तुहानूं बनाया, तुसीं छड्ड गए, किते ऐतकी फेर ना होई काम हो जावे। इस सरकार जे लोकां नूं घरां 'च कह रहे कि जिहड़ा भी माड़ा करम हो एमएलए शीतल दा सी, साडा नहीं सी, फिर मुख्य मंत्री नूं इस्तीफा देना चाहिए नैतिक आधार के उत्ते। अगर उन्होंने कोई एक भी एविडेंस है मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, करो मेरे ते पर्चा, देन मेरे ते एफआईआर। अगर मेरे खिलाफ कोई प्रूफ हैगा 13 तरीक परमात्मा ने अगर मैनू इस वाहिगुरू ने इस कुर्सी ते बिठा दिता, मेरी जे जित दे दी, उधर मेरी जित की तैयारी होएगी, उधर मुख्यमंत्री जान की तैयारी होएगी। कोठी का सत श्री अकाल। पंजाबी रेडियो ते पंजाबी टीवी यूएसए वेखना तुसी शुरू कर चुके हो। जलंधर दे विच लोक सभा चोण लंघ जाण तो बाद भी सियासी अखाड़ा उस तरह भखिया होया है, क्योंकि जलंधर वैस्ट जलंधर पश्चिमी की जो गल करते हैं, इत्थों एंटी डिफेक्शन लॉ काम किया है तो इत्थों के ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮਐਲਏ शीतल अंगुराल सन, आम आदमी पार्टी तो अस्तीफा दे ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ शीतल अंगुराल हुणी जिन्हां ने आम आदमी पार्टी तो अस्तीफा दिता सी, उन्हां ने भाजपा का पल्ला फड़ लिया सी ते हुण भाजपा ने उन्हां ते ही विश्वास दिखा के उन्हां नूं उम्मीदवार ऐलानिया है। लगातार प्रचार कर रहे हैं। गलबात उन्हां दे नाल करांगे कि क्यों एक सत्ता धिर दे एमएलए होण नालों एक उस पार्टी दे एमएलए होना वो चंगा मानते हैं जिहदे सिर्फ 2 एमएलए ने इस समय विधान सभा दे विच। गलबात उन्हां नाल करांगे, खुली चर्चा होगी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। सत श्री अकाल ब्रदर, किवें हो? ठीक हो? बहुत वधिया। किवें चल रहा प्रचार? लोगों का प्यार और आशीर्वाद दब के मिल रहा है। दब के मिल रहा है। पर मैं जिहड़ा हुणे गल कीती सी भी कित्थों ख्याल आया ये भी एक सत्ताधारी पार्टी का एमएलए होण नालों उस पार्टी का एमएलए बन जाना चंगा है जिहदे सिर्फ 2 एमएलए ने? भाजी इस पंजाब दे विच वो दिन भी बहुत जल्दी आऊगा जिस दिन इस पंजाब ने जो आस लगाई हुई है, इस पंजाब की जो इंतजार दी घड़ियां वो इस पंजाब दी विच बहुत जल्दी भरन जा रहे हैं। लोगों ने लोक सभा इलैक्शन दे विच बहुत वड्डा फतवा दिता कि जदों असीं कदी पूरे पंजाब च इलैक्शन कदी लड़े ही नहीं सी लोक सभा दे, 13 सीटां लड़ियां सी पहली बार भाजपा दे सिंबल दे उत्ते 13 सीटां लड़ियां। अज लोकां ने सानू बहुत वड्डा फतवा दिता, 26 लाख के करीब वोटां दित्तियां। ठीक है, इस करके कि पंजाब दे जिहड़ी पार्टी है ये बड़ी ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ 28 ਮਹੀਨੇ ਲੜੀ ਆਪਣੀ 26 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ उन्होंने इस चीज़ का पता सी कि साडे लई संघर्ष दे लई बोलदा है, लड़दा, पर इहदी कोई सुनाई नहीं हो रही। किस करके? क्योंकि जो मेरा दर्द सी वो दर्द इस करके सी
ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੋਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 43,000 ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 43,000 ਨौकरी मैंने दे दी इस पंजाब को। मेरा मतलब एक MLA नाते मेरे से भी 400-500 आई होएगी। 9 ਹਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 5,000 ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਿਹੜੀ 5,000 ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 43,000 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਈਏ ਕਿ 43,117 MLA ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਦੇ ਲਈ अपनी वाह कमाते गए। हम नौकरी दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं। किहड़े स्कूल ऑफ एमिनेंस? पुरानियां सरकारां दे बनाए हुए स्कूल, उन्होंने चूना करके, उन्होंने कली करके स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ स्मार्ट किहड़े जिन्होंने कंधा करती कोई किते चक कली करती, किते चूना करता, वो भी स्कूल ऑफ स्मार्ट। अगर भगवंत मान ने स्कूल बनाए होंदे ना तो अज मेरी जगह इत्थे ना होंदी, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 400 ਸੀਟਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋੜਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੋਟ, ਦੇ ਦਿਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭਜਾ ਦਿਓ, ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੀਲਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 MLA ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਤੀਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ, ਕਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤੱਕ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ MLA ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ। ਅਣਖ ਅਜੇ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੈਨਰ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਹਾਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਝੰਡਾ ਲਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ MLA ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਈ ਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 42 ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ 1000 ਦਾ 20 ਪਰਚੇ ਕਰਦਾ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 20 ਪਰਚੇ ਕਰੇ 10 ਕਰੇ ਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੋਟ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਭੰਡਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤਰ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਰਹੂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਭੁਲਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਛਤਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਰਹੂੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਰਹੇਗਾ ਚੰਨੀ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਝੂਠ ਦਾ ਭੁਲਿੰਦਾ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਵੇ ਇੱਥੇ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਦਿਲੋਂ ਚਾਵੇ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਵੈਸਟ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨੌਰਥ 'ਚ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕੈਂਟ 'ਚ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਗੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜੂ। ਤਾਂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 10 ਤਰੀਕ ਤਿਆਰ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਿਓ। 13 ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੇਣਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਝੂਠ ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਈਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੱਚ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ, ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਹਰ ਭੈਣ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ 43,000 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ? ਝੂਠ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਓ। ਸੋ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।